Assalomu alaykum. Respublikamiz turmusida yuz bergan ahamiyatli voqealar mening efirde xabar informatsiyalik bag'darlamasi. Kelishikda mamlakatimizga Xitoy tajribasi tekarında жасыл energiya 300 mahalliga 30 ming kambag'al shang'iraqqa kirib boradi. Xalq bilan kooperatsiya orqali 107 megavatli quyosh stansiyalari o'rnatiladi. Kelesi yili 65 megavatli kishi ham mikro GESlar quriladi. Ularning hisobidan 80 ming shang'iraqda elektr ta'minoti tub tekardan yaxshilanadi. Xalqimizning elektr energiyasına bo'lgan talabi asib boruviga baylanışli 2030 yilga shekim qo'shimcha 17 ming megavatdan ortiq qayta tiklanuvchi energiya quvvatlarini isga tushirish belgilanmoqda. 2035 yilga shekim ziyonli gazlar emissiyasini 50% ga qisqartirish maqsad etilmoqda. Ayni toza energiya hisobidan tabiiy gaz jumsaluvi kemida 7 milliard kub metrga kemayadi. Atmosferaga 11 million tonna ziyonli elementlarning shiğuvining oldi olinadi. 5 dekabr kuni energetika tarafındagi obyektlarni isga tushirish bo'yicha o'tkazilgan marosimda prezidentimiz usunday yengillikler menin bir qatarda energetika tarafında yersilib atırgan ülken tabıslarda orna ayrıqша bolgan Birleşken Arap Amirliklari, Azerbaycan, Qirg'iziston, Saudiya Arabistoni, Turkiya ham Xitoy delegatsiyalarini qabul etdi. Sonday tarafda жаңа basqishda baslab beruvchi 42 energetika obyektini isga tushirib, 21 joybarding жаңа qurilisina start berildi. Sol qatarda Qoraqalpaqiston Respublikasында da жаңа Samal elektr stansiyasi пайдалануға topshirilib, және жаңа joybar bo'yicha жұмыс boshlandi. Qoratog' tog'larning orqasida shunaqa joy tanlaganmizki, bir oyda 30 kun bo'ladigan bo'lsa, 30 kunning ichida maksimal kunlarda shamol bo'ladigan joyni tanlaganmiz. Elektr energiya uzluksiz mana shu ishlab chiqarish va aholiga yetkazib berishni mo'ljal qilib, mana shu loyihamizni barpo etdik. Biz qishloq maktablarida o'qiganmiz. Umuman chiroqlarni uzluksiz yonib turganini hech eslolmaymiz. Onalarimiz, buvilarimiz bizlarga chiroqlarga lampa maylarini qo'yib kitob o'qishimiz uchun sharoit yaratib beradilar. Hozir yoshlarga aytib bersak, ular buni bir cho'pchak deb qabul qilishadi. Shamoldan ham tejamkorlik qilib, elektr energiyasi olish bu xayolda ham bo'lmasa desak, yanglishmaymiz. Yaqin yillardan beri bu svet o'shu deganda de umutdik. Bu yerlerde qushcha qanoti yetgan adam yursa, tabana tuya yursa, tuyog'i yetgan yerlerde sirek uchrasadigan metallarning kallarning tashilulari, başka da su qumlarning astında Xudoy bilsin ne var. Qaratog'da mol baylıqların kanun barını bilemiz. Biroq samaldan foydalanu degen, ona elektr energiyadan chiqadi degan o'yimizda yo'q edi. Birinchidan gazdan ekonom bo'ladi, ikkinchidan havoga 160 ming metr kub tonna uglekislli gazni chiqaruvining oldini olamiz. O'zbekistonda жасыл экономикаға өтуде жаңа басқыш, энергетика саясатының жаңа импульсы. 2019-2030 жылдарда Өзбекстан Республикасының жасыл экономикаға өту стратегиясына муапық Қарақалпақстанды да қайта тікленуші энергия деректерін раважландыру, һәм олардың үлесін электр энергияны ислеп шығару улума көлемінің 25%-нен көбіне ерсу, энергия ресурслары тұтынуын диверсификациялау, халқам экономика тармақларын заманагой, арзан һәм сенімлі энергиядан пайдалану имканияты менен тәминлеу мақсатында Сауд Арабстанның Аква Power компаниясы тарапынан республикамыздың Қараөзек, Беруни һәм Қоңырат районларында самал электр станцияларын құру белгіленген еді. Жасыл экономика, жасыл инвестиция. Президентіміздің ұзақты көздеген бұл стратегиясы текарында Қаратау кеңістігінде Самал электр станциясын шөлкемлестіру жойбарының 901 жойбары тез арада құрып біткерілді. Мемлекетімізде электр энергиясын ислеп шығаруды құяштың нұрынан пайдаланып атырмыз. Ағын судан да пайдаланып атырмыз. Енді ескен самалдан да ақылға орас пайдаланатын уақыт келді. Қазір біз Қараөзек районындағы Қойбақ ауыл қалалар жиыны аймағында құрып берілген Самал электр станциясындамыз. Бұл жойбардың бағасы $107 миллион, қуаттылығы 100 мегаватт. Енді бұл электр станциясының іске түсуімен бұрылары сол электр энергиясын ислеп шығаруға жұмсалатын газды үнемдеумен біргелікте табиғи таза, яғни экологиямыздың патаслануының да алды алынады. Халқымыздың тұрақлы, үзіліксіз электр энергиясынан пайдалану мүмкіншілігі және де артады.
Президентіміздің басшылығында өткізілген энергетика тарауындағы объектілер һәм жойбарларды іске түсіру мәресімінде қарақалпақстанлылар да онлайн тәрізде аралықтан қатынасу имканиятына ие болды. Мәресімде президентіміз мемлекетімізде bundan 8 жыл алдын басланған жасыл энергетикаға өтудің нәтижелері һәм келешекте әмелге асырылатын режелерге кең тоқталып өтті. Осы күні президент мемлекетіміз бойлап жәмі 3500 мегаваттлы 16 құяш, самал, ысылық һәм гидростанцияларын пайдалануға тапсырды. Олар толық іслей бастаса, жылына 15 миллиард киловатт саат электр генерация болады деген сөз. Нәтижеде келесі жылы жасыл энергия ісілеп шығару көлемі 23 миллиард киловатт саатқа жеткеріледі. Осы күні президентіміз тарапынан рәсми түрде ашылуы өткізілген 42 энергетика объекті арасында Айне Қараөзек районы Қойбақ ауыл құрала жиыны аймағында құрып біткелген Самал электр станциясы да бар. Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев энергетика тарау қанегелері һәм кең жәмиетшілік уәкілдерін мемлекетіміздің жасыл экономикаға өтуінде әһмиетлі болған жаңа басқышты баслап беретін объектілердің іске түсуіменен құттықтады. Жақында ғана Берунийде Hürmetli Prezidentimiz іргетасын қалап еді, о жерден біз қатынасып едік, соғақтан бойлап едік, болап қалай болады бұл деп. Сонша нәрсені айтып еді. Сол жерден Аквафаурдың Сауд Арабстанның компаниясының басшылығы келді. Сенбебек міне тез арада бұл іске түсті, бітіріп бүгін бітіру мәрәсімінде қатынасты. Қандай яқшы. Қараң, кешегі күннің өзінде 16 жылдың ар жағында электр энергиясының үзілістері қанша еді. 2 сағат жанса, қалған 8 сағат жанбайды. Yapmasa 2 күнлеп тоқтап қалады. Қанша нәрселер үзіліске түсетін. Бүгін бұның бәрі ұмыт болды. Бұл халқымызға не береді? Міне қасымызда мына жерде Темірбұлақта үлкен металлургия заводы іске қосылacak. Міне соған ток керек. Біз қазірдің өзінде, міне Hürmetli Президентіміз айтты, Құда қаласа жасыл энергетиканың өзінен Өзбекстанға керек электр энергетиканы аламыз деді. Қалғанını Улума Европа ауқамларына басқа елдерге электр энергетикасы сатылады. Демек, бұл ең арзан электр энергетикасын табу жолларының бірі болады. Bu hududda, ayniqsa Qorao'zak tumani va Beruniy tumanining chegarasida Qoratov tog'larini orqasida bo'lgan hududda shamolimiz yaxshi ezadi. 3 metr sekundidan tezroq bo'lgan shamolda turbinalarimiz ishlashni boshlaydi. Har bittasi 605 megawattdan ishlab chiqaradi. Bu degani 146 mingta xonadonga elektr energiya yetkazib bera oladigan bir elektr energiya ishlab chiqaradi. Qurilish davrida 400 dan ortiq quruvchilarni jalb qilganmiz. 200 dan ortiq bo'lgan mahalliy aholidan ishchilarni jalb qildik. Ular bilan birgalikda mana faxrlanib aytsam bo'ladiki, O'zbekiston uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun bo'lgan yuqori texnologiyalik mana shu loyihalarimizni ishga tushirishga amin bo'ldik. Loyihamizni ikkinchi etapini boshlaganmiz, qurilishlari davom etyapti. Xudo xohlasa keyingi yil sentyabr va oktyabr oylariga ularni yakunlab ishga tushirishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Prezidentimiz mana bugun selektorda qatnashib, mana shu narsalarning ochilishiga tarixiy bir manbaga imzo chekdilarki, bizlar ham mana shu tarixiy voqeaning ishtirokchisi bo'lib turganman. Men juda ham xursandman. Tabiatdan energiyaning olinishi bu bir xalqimiz uchun bir katta imkoniyat. Bu muhtaram prezidentimizning xalqimizga bir qilgan katta bir tuhfasi deb bilaman. Xalqning rozichiligini olish uchun qilinayotgan bu ishlar albatta ertaga o'zining sarmoyasini beradi. Mana shunday energiya barqarorligi hali bu tugalgan narsa emas. Butun Qoraqalpog'istonimizning barcha joylarida davom ettiriladi. Biz sonunda aytib o'tishimiz kerak. Yoshlarimiz burun endi chet ellarga ketadigan edi. Men жаңарықта сөйлесіп көрдім, сүйрі жұмыс істейтін жігітлерменен har qaysi 16 milyon so'm, 15 milyon so'm айлық meni taqalamız deb atırıptı. Demek biz chet memleketke barıp başka жаққа bargan taqdirde de bir $300, $500 arasında pul alıp gelir edi deymen de. Bu halkımızın quvanyışı, hürmetli prezidentimizin kelişek yaşlarga degen itibarı, respublikamızın yaşları hiç kimden kem bolmaydı. Бұл жойбар Қарақалпақстан халқы һәм экономика тармақларын энергия ресурслары менен тұрақлы тәминлеп, электр энергиясын ислеп шығаруда газден пайдалануды кемейту, қайта тікленуші энергия деректерінен пайдалану көлемін кеңейтпекте. Мінекей президент рахмет, Самал электрациясын құрып, халқымызға электр тоғын жеткеріп беріп, тек бұл халыққа емес, бүткіл Европаға дейін жеткеру мүмкіншілігі екенбіз. Бұл жерде 100 мегаватт болса, 140 мың қожалқы болса, мына қонсыз Беруний районынан және сондай мощностьта
құрылса, айтып жатыр үстіртті онdan 10 есе үлкен қуаттылыққа ие электр станцияларды. Бұл біздің Өзбекстан емес, Қоңырстан емес, Европаға дейін біз электр энергиясын сатуға, экспорт қылуға, онdan пайдалануға, халқымызды жақсы жасау үшін мүмкіншілік тудыруға үлкен ресурс болады бұлар бәрі. Қазір сіз көріп тұрған бұл генераторлардың республикамызға ұшып келіп отырған құсларға зияны жоқ па, яки болмаса бір айрым қызыл кітапларға кіргізілген құсларды набат қылуы мүмкін емес пе деген сұраулар да халқымыздың арасында толып отырғаны бар гәп. Бірақ енді самалдан электр энергиясын іздеп шығуды ойлап тапқан инсаният бұл мәселені де алдынан ойластырған. Үскенелер алдырғанбыз Америкадан 6000 дана сол жоғары электр линияларына қойылып, әрбір 5 метрден құслардың соққылығысуының алдын алады. Онdan тысқары міне қызыл кітапқа кіргізілген орайлық Азия тасбақасы дегеніміз бар. Бұларды да біздер құрылыс давамында тауылған тасбақаларды арнаулы орынларға алып шықтық, оларды маркировкаледік, һәм олардың ең жақсы жасау шараятларын düzüp bergenmiz olarga. Aholimiz endi tushunib oldilarki, haqiqatdan ham quyosh panellarini o'rnatib turib, energetikani har bir xonadon foydalanishi mumkinligini bilib oldilar va ko'pchilik shu xonadonlarimiz hozirgi kunda quyosh panellaridan foydalanmoqdalar. Lekin endi shamoldan ham energetika olish mumkinligini endi tasavvurga ega bo'layapmiz. Haqiqatdan ishonchimiz komilki, mana kelgusida bu energetikaning rivojlanishi yana yangi O'zbekistonimizni yanada gullab yashnashi uchun albatta investitsiyamizni mana shunday yana ko'payishiga olib keladi degan umiddamiz. Investorlar Самал электр станциясын құру үшін не үшін әйне Қарақалпақстанды таңлау керек. Себебі республикамыз ашық тегістікте жайласқанлығы үшін самал ең көп ұшырасатын аймақтардың бірі. Мәселен, синоптиктер бүгінге республикамыз аймағында самалдың тездігі 8-13 метр тездігінде есетілуін уәде еткен. Ал айрым уақытларда болса республикамызда самалдың тездігі хаттекі 25-28 метр секундқа шейін күшейеді. Бұл дегені самалдың тездігі қаншама дәрежеде күшейген сайын электр энергиясын іздеп шығару қуаттылығы соншама дәрежеде артады деген сөз. Енді кім ойлапты дейсіз, бір пайтлары осы Қаратау кеңістігінде ескен Атбай самалда халық игілігі үшін жұмыс істейді деп.